توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ اچھا انہوں نے کہا یہ تو چلو خدا نے فرمایا، میں پورا قصہ نہیں پڑھنا چاہتا، بڑے راز ہیں اس میں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، البیت حجیہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے گھروں کے دروازے کیوں بند؟ ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا، لیکن وجہ کیا ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہے؟ بھئی یہی تو بات آپ تک پہنچانی ہے۔ فرمایا مسجد میری ہے پاک، اس میں پاک آیا جاتا ہے۔ تم نے کہا صحیح یہ تو ہمیں پتہ ہے، تو پھر فرمایا یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہارے گھر سے نجاست آتی ہے، علی کے گھر سے آتی ہی طہارت ہے۔ فرمایا تمہارے عام گھر ہے، یہ وہ البیت ہے کہ ان کا بچہ بھی طاہر ہے، ان کا بڑا بھی طاہر ہے، ان کے بچے بھی یہی پہ آتے ہیں، پھر بھی یہ طاہر ہے۔ بات پہنچی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ بس بیت اور ہے، البیت اور ہے۔ البیت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل کو علیحدہ کرو تو البیت ہے، یہ پڑھائی ہو جاتا ہے۔ اہل البیت، جس کے لیے طہارت ہے اور رجس دور ہے، وہ بیت نہیں، وہ البیت ہے۔ الحمدللہ بات معرفت والی تھی، علم والی پہنچ گئی، مطمئن رہو، آگے بڑھو۔ یہاں پر ہے الطریقہ، یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ہر راہ ہو، بلکہ ایک خاص راہ ہے۔ اب میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خاص راہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں دو معصوم اماموں نے، دو معصوم اللہ کی زبانوں نے، نہیں مولا قدم والو یہ جملہ بہت بڑا تھا، بڑا لطیف جملہ تھا، دو اللہ کی معصوم زبانوں نے ارشاد فرمایا توجہ، الطریقہ کیا ہے؟ الایمان بولایت علی والاوصیاء من بعد۔ طریقہ اور ہے، الطریقہ وہ راستہ ہے جس پر علی اور اس کے اوصیاء کی ولایت پہ ایمان لایا جائے۔ اب سارے آپ کرتے ہیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ والا صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اگر یہ استقامت پیدا کر لے اس مذہب پر جس کی روح کا نام ولایت ہے۔ یہ میرے مولا نے کیوں ارشاد فرمایا؟ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک بات ابھی ممبر پہ آنے سے پہلے ایک شاہ صاحب نے مجھے کہی، ان کو بھی ایک بات ہدیہ کی ہے، وہی ایک اور انداز میں آپ کو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو اسلام، اچھا یہ ایک ہے، دوسری طرف اس طریقہ سے مراد اسلام ہے۔ بھئی توجہ چاہ رہا، اسرا جو بیان فرمایا الاسلام ہے، الطریقہ سے مراد یعنی راہ اسلام۔ مولا نے ولایت بیان کر کے فرمائی اسلام وہی اللہ کا اسلام ہے جس اسلام کی روح کا نام ولایت ہے، جس دین کی حقیقت کا نام ولایت ہے، جو اس کی روح بن کے آئے گا وہ دین اسلام، وہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ خاص طریقہ ہے جس پر تم نے استقامت کی تو ہم اللہ ہو کے تمہیں جام پہ لائیں گے، ہم خدا ہو کر تمہیں ہدیہ کرتے چلے جائیں گے، پلاتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس روح کو بتانے کے لیے مجھے یہ تھوڑی سی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ دیکھو ایک مجموعہ ہو نا، ایک مجموعہ، ایک شے ہو، ایک گھر کو لے لو،
उस घर में इंसान की जरूरत की जो शय भी है, जब वो मुहैया होगी, मौजूद होगी, तो वो पूरा घर बनेगा, वरना वो नाकिस होगा। है बात सही? भाई घर है तो कमरों की जरूरत, ठीक, मैं बात सुनिएगा, ये एक कमरे को जहन में ले ले, मिसाल जो भी आप जहन में ले ले, बात आपके नजदीक करनी है बात को, कि एक कमरा हो या एक घर हो, जो भी आप ले लें। अगर घर है तो उसमें कमरों का होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो घर है तो उसके सोने के लिए बेड का होना जरूरी है, तवज्जो है। अगर वो घर है तो वहां खाने के लिए किसी शय का होना जरूरी है। भाई बात पहुंच रही है या नहीं? वहां पर आराम के लिए भी किसी शय का होना जरूरी, वहां पर अपनी सफाई और सुथराई के लिए मसलन हम्माम और पानी का होना भी जरूरी। भाई ठीक कह रहा हूं या नहीं? अब एक बंदा है, वो कहे बस यही पानी ठीक है, बाकी गिरा दो, ये पानी है बाकी गिरा दो, तो कहेंगे यार बड़ा बेवकूफ है, पानी तो घर से बाहर भी मिल जाता है। क्या बोले हमने बोल मारे? अच्छा कोई बस ये भी कमरे बड़े अच्छे बने हुए, बस ये कमरे हैं, बाकी सब कुछ गिरा दो। उन्होंने कहा अगर फकत कमरे रहेंगे, चार दीवारी नहीं होगी और चीजें नहीं होगी, ये घर नहीं रहेगा। मैं एक बात आप तक हदिया करना चाहता हूं जवानों, कहने का मकसद ये है, जब एक शय बहुत सारे अज्जा से मिलकर बने तो उसका हर जुज़्व जरूरत का होता है। अब समझ में आ गई? दीन के उसूल भी हैं, मेरी बात को लेना, बड़ा लुत्फ लोगे, मुझे दुआएं दोगे। दीन मजमुआ है एक, किस चीज का? उसूल का। दीन मजमुआ है किस चीज का? अखलाक इस्लाम का। दीन मजमुआ है किस चीज का? फुरुआत दीन का। यानी दीन में उसूल भी हैं, दीन में फुरू भी हैं, दीन में अखलाक भी है। भाई तवज्जो की है? कोई एक बंदा आकर कहे हमें दीन में फकत अखलाक मिल जाए, बाकी की जरूरत नहीं। अब समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तो ये नाकिस होगा, और होगा ही नहीं, बल्कि मैं बाद वाले मरहले में आपको ले आता हूं। ये बात बंदा कहेगा ये बेवकूफ है यार, ये पूरी बात नहीं ले रहा, नाकिस ले रहा है। कोई कहे इबादत की जरूरत है, इबादत हो बाकी कुछ ना हो, फुरुआत दीन हो बाकी कुछ ना हो, तो आप इतना तो कह सकते हैं ना, तू मुकम्मल दीन नहीं लेना चाहता, गौर ही नहीं किया, तू नाकिस लेना चाहता है। और जो नाकिस ले वो दुनिया में भी नाकिस होते हैं, आखिरत में भी नाकिस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो कीजिएगा। और कोई कहे फकत उसूल दीन चाहिए, अल्लाह फरमाएगा मैं भी तो जानता था कि उसूल दीन क्या है। अगर मैंने फुरुए दीन बनाए हैं तो बंदा होकर कौन होता है? कहता है उसूल दीन काफी है, बाकी छोड़ो। बात पहुंच गई? मुसलमान वो होगा जो मुकम्मल दीन लेगा, दीन के उसूल भी लेगा, दीन के फुरू भी लेगा। भाई बात पहुंच गई है ये। अब मिसाल मैंने दी है वो आपको, उससे बेहतर मिसाल देता हूं, जरा बात वाली जो हदिया करना चाहता हूं ना, वो उस मिसाल से ज्यादा रोशन, बड़ा लुत्फ आएगा अगर मैं आप तक मुंतकिल कर सका। एक दरख्त को ले लें, उसकी जड़ें भी हैं, उसका तना भी है, तवज्जो है, उसकी शाखें भी हैं, उसके पत्ते भी हैं, उसके फल भी हैं। और कोई बंदा कहे बस मैं फल लेता हूं, बाकी की जरूरत नहीं, अकलमंद कहेंगे अगर बाकी ना हो ये फल ही नहीं होगा। तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? वो ये बाकी की जरूरत ही नहीं। अच्छा एक बंदा कहे चलो मुझे तने की जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं, हो गएगा भाई, और भी शाखों की भी, अब उसके जड़ों की भी तो जरूरत है। एक बंदा है बस जड़ें चाहिए, बाकी की जरूरत ही नहीं। लुत्फ आएगा इस मेरे जुमले पर। अकलमंद उसे बंदा कहेगा ये जड़ें जिस मकसद के लिए थी, वाह 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 वाह, मैं मुतमईन रहूं। बात पहुंची है मेरी, बात पहुंची है मेरी, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, समाप्त करो, है बात पहुंच गई है, मैं मुतमईन रहूं। तो बस नहीं, इस तरह नहीं कहना। एक और मिसाल देता हूं, जरा ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। इंसान के अपने अज्जा हैं, इंसान का एक मजमुआ है बहुत सारे अज्जा का। इसकी बॉडी को ले लो, बदन को ही ले लो, इसी को ही ले लो। मैं बदन की बात कर रहा हूं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, रूह की बात नहीं कर रहा, बदन की बात कर रहा हूं। बदन में सर भी है, आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, सीना भी है, हाथ भी है, पाँव भी है। इस ढांचे के अंदर जो आज़ा है वो भी है।
तो तमाम ने कहा हर एक की जरूरत है, एक दूसरे के बगैर नाकिस है, ये बदन कामिल नहीं होगा। नहीं गौर फरमाया? अब जो बात करना चाहता हूं दूसरे मरहले की वो ये है, लेकिन इस बदन के आज़ा हैं, हर एक का होना जरूरी, उनका कामिल होने के लिए उनका कामिल होना जरूरी, लेकिन बाज आज़ा की अहमियत दूसरों से ज्यादा है। अल्लाह करे मैं बात आप तक पहुंचा सकूं, दूसरों से ज्यादा है। तो आप कहेंगे दिल, कल्ब, इंसान का हार्ट, ये सबसे अहम है ऐसी बात नहीं? इंसान के आज़ा जो हैं उनको हम जब फिजिक्स और फलसफे में पढ़ते थे, तबीयात में वो एलिसीना ने लिखा था, तो वो इसको तकसीम करते थे आज़ाए रईसा में। मेरी मजलिस में बड़े डॉक्टर भी बैठे हो, आप अपनी इस्तिलाह बोले कि मैं अपने आप को इस्तिलाह, आज़ाए रईसा और आज़ाए गैर रईसा, यानी वो बाद आज़ा इंसान के अंदर ऐसे हैं जो असली हैं, रईस हैं, रास हैं, असल हैं। वो हूँ तो बॉडी है, वो ना हो तो बॉडी नहीं है। उनमें से एक दिल है, उनमें से एक मग़ज़ है। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं? बाकी आज़ा भी है, लेकिन ये इतने अहम हैं, इनमें खलल आ जाए तो सब में खलल। अल्लाह करे अब मैं बात पहुंचा सकूंगा। भाई बाकी आज़ा और इनके आज़ा की बात समझ में आई? यानी किसी के मग़ज़ में खलल आ जाए, आप पहुंच गए। जो कहना चाहता है वो नहीं कह पाता, जिसके मग़ज़ में खलल आ जाए वो बोलने में भी खलल आ जाता है। अगली बात देखना, जिसके मग़ज़ में खलल आ जाए उसके सोचने में भी खलल आ जाता है। ठीक है ना भाई? यानी बाज़ आज़ा ऐसे हैं जिनमें खलल आ जाए। अब ये कोई एक रीढ़ की हड्डी से लेकर, यानी जो मग़ज़ है, इस सर वाले मग़ज़ से लेकर जो भी शरियाने हैं बॉडी में, आखिर तक किसी में थोड़ी सी डैमेज आ जाए, वो बदन का हिस्सा फलज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, दर्द होने लग जाता है। शिद्दत और ज़ाफ़ की वजह से मुख्तलिफ किस्म के आसार मुरतब होते। मैं कहना ये चाहता हूँ, बदन में कुछ ऐसे आज़ा हैं जिनमें खलल पड़ने से, जिन बीमार होने से बाकी आज़ा भी बीमार हो जाते हैं। भाई बात में समझ में आ गई? मग़ज़ भी वही हैसियत रखता है, दिल भी वही हैसियत रखता है। अब मैं बात पहुंचाना चाहता हूं आप तक, दीन इस्लाम के भी अज्जा हैं। भाई तवज्जो, इस दीन इस्लाम के जो उसूल है वो मग़ज़ और दिल की हैसियत रखते हैं। जिसका अकीदे में खलल आ जाए उसके फुरू में भी खलल है, इबादत में भी खलल है, अखलाक में भी खलल है। बात पहुंची मेरे अजीम सामीन? मौला आपको नूर मारिफत अता फरमाए। बात पहुंची है आप तक? अल्लाह ने ये जो दीन के अज्जा बनाए, सब अज्जा एक जैसे नहीं। और कुरान ने भी मिसाल दी तो यही फरमाया, कहा उसूल दीन मग़ज़ और दिल की तरह है, अखलाक दीन इंसान के सीने और बदन की तरह है, अहकाम और फ़िक़्ह दीन आज इंसान के आज़ा और जवारे की तरह है। जब मिसाल देने के लिए आया तो यही आए। मैं इससे भी आपको ऊपर ले आना चाहता हूँ, अल्लाह करे आप तक बात पहुँचा सकूँ। इससे भी ऊपर ले आना चाहता हूँ। ये थी बदन की बात। अब पूरे इंसान को देखें, पूरा इंसान किससे है? रूह और बदन। ये अभी तक मैंने बदन की मिसाल दी है आपको। बदन में जो असल था वो दिल था। बात लेना मेरी है। और इंसान पूरे का पूरा अगर निगाह में रखा जाए, पूरा इंसान किससे होता है? रूह से, बोलो, और बदन से। रूह और बदन से। अब रूह और बदन का ताल्लुक देखो। जिनको बात समझ आए टेके छोड़े, हाथ छोड़े मेरी बात में। अब मैं सामने वाले सबको देख रहा हूँ, बात बहुत बड़ी है, अल्लाह करे मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे नज़दीक पता नहीं आप बड़े मार्फत वाले होंगे, अगर मेरा साथ दोगे फिर तो ले लेना, ठीक है? मैं आप तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। रूह और बदन आपस में ताल्लुक देखो तो इसमें सब कहेंगे रूह असल है। अभी तक बीमारी और खलल की बात कर रहा था मैं, अब मैं एक और बात करना चाहता हूं। इंसान की असल उसका रूह है।
انسان کی اصل اس کی جان ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کی روح ہے، اور روح اور بدن کا تعلق یہ ہے کہ روح ہے تو انسان ہے، روح نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ یعنی بابا جی کہنا یہ چاہتا ہوں، روح ہے تو انسان ہے، یعنی زندہ ہے، روح نہیں ہے تو مردہ ہے، اٹھا کر مٹی میں ڈال دو۔ اب بات میں سمجھ میں آئی ہے؟ قسم بخدا اصول دین میں، اصول دین پورے دین میں مغز اور دل کا مقام رکھتے ہیں۔ خود اللہ نے جو دین بنایا ہے اس میں اپنی ولایت کو 14 کی امامت اور ولایت قرار دے کر فقط دل ہی نہیں بنایا بلکہ روح بنایا ہے۔ جس کے دل میں ایمان دین اسلام وہ کہے میں رکھتا ہوں، ولایت نہ رکھتا ہو وہی تو مردہ اسلام ہے۔ یہ معنی ہے اس جملے کا، مشہور جملہ قرآن مجید کا کہ ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے رسول آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا، نہ قرآن پہنچایا، نہ دین پہنچایا، نہ اسلام پہنچایا، نہ رسالتیں پہنچائی۔ میرا مالک کیوں؟ فرمایا وہ پورا ڈھانچہ تھا اسلام کا، روح اسلام ولایت کا اعلان فرما۔ بات پہنچی ہے جو کوئی ذہن مشکوک ہے ابھی تک؟ بات پوری کر رہا ہوں، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس بات کو میرے اللہ نے فرمایا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اگر یقیناً یہ لوگ مستقیم ہو جائیں، عَلَى الطَّرِيقَةِ، ایک طرف فرمایا طریقہ سے مراد اسلام ہے، ایک طرف سے مراد فرمایا ولایت اہل بیت ہے، 14 کی ولایت ہے، 12 کی امامت ہے، یہ ایک طرف فرمایا۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ ایک مقام پر پورا اسلام بتایا، دوسرے مقام پر روح اسلام بتایا۔ تو اللہ نے روح کو بتا کر کہا اگر دین پہ رہنا چاہتے ہو تو ولایت پر رہو۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ یعنی اہم اس کی بات یہ ہے، فرمایا ان لو استقاموا علی الطریقہ، جو طریقہ پہ قائم رہ جائے، ہر مشکل میں دین پر باقی رہ جائے۔ مولا دین پر کیسے باقی رہا جا سکتا ہے؟ فرمایا ولایت پر باقی رہ کر دین پر باقی رہ سکتے ہو۔ ان لو استقاموا علی الطریقہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر تم ولایت پہ رہ گئے نا، میں اللہ ہو کر خود پلاؤں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، میں خود پلاؤں گا جتنا تم چاہو گے، میں خود پلاؤں گا جتنا تم چاہو گے۔ ایک لفظ پہ تکرار کرتا ہوں اور توجہ دلواتا ہوں کہیں ذہن سے نکل نہ گیا ہو۔ میرے مولا نے جب الطریقہ کا معنی کیا فرمایا الایمانو بے ولایت علی۔ فیصلہ کرواتا ہوں آپ لوگوں سے جو مجھے دیکھ رہے ہو، یہ دعا کے ہاتھ ہے مولا سے، اللہ سے، کہ آپ کو عطا فرمائے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، الایمانو بے ولایت علی والاوصیاء، تو معنی کیا ہوا؟ یعنی 12 اماموں کی ولایت، 14 معصومین کی ولایت، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اب میں ایک نام لوں یا نہ لوں، مقصود یہ ہے، فرمایا الایمانو، میں کتنی مرتبہ بار بار دہرا رہا ہوں،
अभी भी मैं ज़हन देख पढ़ नहीं रहा कि ये बात पहुंची है ज़हनों तक या नहीं। अल ईमानो, मैं आपसे पूछता हूं, ईमान का ताल्लुक दिल से है या आज़ा से है? बोलो। दिल से है ना? ईमान अकीदा है ना? उसकी नियत करते हो ना, उसका अकीदा रखते हो ना, तो फरमाया इस ईमान पर रहो। गौर ही नहीं फरमाया आपने मेरी बात पर, यानी ईमान पर रहना है। अल ईमान बिविलायत अलीयन, गौर ही नहीं फरमाया। इस विलायत का ताल्लुक ईमान से है, यानी बंदा मोमिन तब बनता है जब विलायत पे अकीदा हो। ये आपको मजहब सुना रहा हूं, मजहब का नजरिया है, शिया उलमा फुकहा का नजरिया, मजहब का नजरिया, किसी और का नजरिया नहीं है। मौला मुझे तौफीक दे वो लफ्ज कहूं जो मैं कहना चाहता हूं, इन तक पहुंचाना चाहता हूं, इनको जो बात ले जाए। फरमाया ईमान, यानी ईमान की हकीकत ही यही है कि जब विलायत पर ईमान होगा, विलायत वो हकीकत है जो कुरान का भी रूह है, इस्लाम का भी रूह है, शरीयत का भी रूह है, दीन के उसूल का भी रूह है। नहीं भाई, आप पीछे रह गए हो। वो दीन के उसूल का रूह है। दीन के उसूल में तौहीद भी है, नबुव्वत भी है, इमामत भी है, उसी में क़ियामत भी है, उसी में आदल और अल्लाह की सिफात भी है। ये तो अल्लाह से पूछना, उसने विलायत को अपनी तौहीद का भी रूह करार दिया। ये मुझ फकीर के अलावा आपको कोई जुमला नहीं कह सकता जो मैंने पहुंचाया, और लेगा भी वही जो मारिफत का फकीर है, जो फारिफत का फकीर है, जो मारिफत लेने के लिए हाजिर हुआ है। उसके लिए जुमला था, मैंने हदिया करके आगे बढ़ रहा हूं। ये रूह करार दिया गया, तो ये सब कुछ का तो दीन और अकीदे का और ईमान की भी रूह विलायत है, और विलायत का ताल्लुक ईमान से है, ईमान का ताल्लुक दिल से है। चलो अभी बता, एक और मिसाल दे दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। मैं कह सकता हूँ, कभी कभी एक शायर कहते हैं ना भाई, कि मैं वो मिसरा कहूँगा कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये कहा जाता। आज वो बात करने लगा हूँ, शायद आप में से किसी सामे के जहन में ही बात नहीं आ रही, और मैं आपको तैयार कर रहा हूँ वो इस एक जुमले के लिए कि वो आप तक मैं पहुँचाऊँ, अल्लाह करे पहुँचा सकूँ उसको। मैं मिसाल दे रहा, जब उन्वान यानी तो वजाहत कर रहा हूँ, जब ईमान की रूह विलायत हुई, इस्लाम की रूह विलायत हुई, तो इस्लाम का जो भी जुज़्व होगा उसमें रूह विलायत का होना जरूरी होगा। आप समझ में आ गई है बात या नहीं? आप समझ में आ गई है बात या नहीं? भी मुझे देखो, जब रूह है, सही बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं मैं, जब रूह है तो जो जुज़्व भी इस्लाम का होगा उसमें रूह इस्लाम का होना जरूरी, वरना जो जुज़्व जिसमें ये रूह नहीं होगी, मौला अता फरमा हदिया कर सके, जिसमें ये रूह नहीं होगी वो जुज़्व क्या हो जाएगा? मुर्दा। आप अपने बदन को देखें, बदन को जिस जुज़्व में रूह है वो जिंदा है ऐसा। जिस जुज़्व में रूह नहीं है, बाल काट के फेंक देते हो, नाखून काट के फेंक देते हो। ठीक कह रहा हूं या नहीं? तो आपके बदन में भी जिंदा अज्जा और मुर्दा अज्जा मौजूद है। मेयार उनका ये है, जिन अज्जा में रूह है वो जिंदा। ठीक है, नाखून थोड़ा सा आप ज्यादा काटे, यानी बड़े हुए से जो मुर्दा है, तो तकलीफ होती है आपको, है ऐसी बात या नहीं है? भाई होती है ना, क्योंकि उसमें रूह है। रूह वाली चीज को चोट लगे तो तकलीफ होती है। ले जाओ, मैंने जुमला कह दिया आपको, रूह वाली शय को चोट लगे तो तकलीफ होती है, वरना तकलीफ किसी के बाल काट के हम मारते रहे उसको क्या तकलीफ होगी? तो नहीं फरमा रहे, रूह वाली शय को चोट लगे तो तकलीफ होती है। तो इस अज्जा का मेयार भी यह हुआ, जिसमें रूह है वो जिंदा, और वो जिंदा इंसान का जुज़्व, वरना शायद इसका जुज़्व हो लेकिन मुर्दा। भाई तवज्जो है, वो मुर्दा। जिंदगी इस बच्चे से भी छोटे, 5 साल से थे, इस बच्चे जितने ये हदीस सुनने लगे
اور آپ تمام کو یاد ہے یہ حدیث کہ آج سمجھ آئے گی میری اس وضاحت کے بعد کہ کیوں فرمایا رسول نے جو قیامت والے دن آئے اور نبیوں جتنے اعمال لے کر آئے، اپنے جتنے نہیں، انبیاء جتنے اعمال لے کر آئے، اگر اس میں نور ولایت کا ایمان نہیں ہے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا ہے غریب۔ میں نے کوئی نئی بات کی ہے؟ قسم سے مجھے بتاؤ، یہ حدیث میں نے نہیں سنائی آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ بچپنے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، عام میں سے ہر بندہ سنتا آ رہا ہے، اور مسلمات میں سے اس میں شک ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ آج پتہ چلا کیوں ادھر؟ کیونکہ یہ اعمال لائے ہیں بغیر روح کے، جو بغیر روح کے ہو وہ مردہ ہوتے ہیں، مردے کو یا دفن کیا جائے قیامت میں جلایا جائے گا۔ مردے تو جنت میں نہیں جاتے، زندے جنت میں جاتے ہیں۔ غور فرما لیا میری بات کا غور فرما لیا؟ یہاں تک آپ میرے ساتھ رہے، اللہ کرے وہ جو بات کہنا چاہتا ہوں اب میں شروع کر رہا ہوں اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ ایک بہت بڑی خلش میں اپنے معاشرے کے، شیعہ معاشرے کی ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر تکرار کر رہا ہوں، اس پہلے جملے سے شروع کر رہا ہوں۔ الایمان بولایت علی والاوصیاء، علی اور اس کے اوصیاء کی ولایت پر ایمان رکھنا ہی اب طریقہ ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ولایت روح دین ہے، روح مذہب ہے، روح اسلام ہے، روح قرآن ہے، روح عبادت ہے، روح فروعات دین ہے، روح اصول دین ہے، روح اخلاق ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ولایت کا تعلق ہے دل سے۔ اب اگر حج پہ جاؤں گا، دل میں علی کی ولایت رکھ کے جاؤں گا تو کعبے کا طواف ہوگا، بغیر ایمان ولایت کے طواف کروں گا، اللہ فرماتا ہے طواف نہیں یہ چکر ہے۔ پھر مشہور حدیث، بڑی مشہور حدیث سب کو آتی ہے۔ فرمایا ایک بندہ، توجہ، ولو ان عبدا، ایک بندہ پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور پھر حج کا طواف کرے، پھر صفا و مروہ کے درمیان بھاگے، یہ گناہ قتل ہو جائے۔ روایت ہے، میں نہیں کہہ رہا، سنشیہ نے لکھے اس کو، جناب المبدل علامہ قندوزی نے، اور پتہ نہیں کی چیز نے لکھی ہے، اور ہمارے ہاں تو بھری پڑی ہے۔ توجہ ہے اب صاحبان کی، میں مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ کو ایک مطلب دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر یہ مر جائے، یعنی بے گناہ مارا جائے، صحیح مظلوم مارا جائے، آپ کہتے لفظ بے گناہ مارا جائے، مولا فرماتے ہیں اگر ہماری ولایت کو نہیں رکھتا، جنت تو اپنے جگہ پر جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ عمل، عبادتیں، طواف، سعی، منا وغیرہ لایا ہے روح کے بغیر، مردہ لایا ہے۔ اسی طرح، اور اگر یہ دل میں ولایت پہ ایمان رکھ کے آیا ہے، اب اس کے ایک ایک عمل پہ کئی کئی گنا خدا عطا فرمائے گا۔ یہ 7 طواف کرے گا، اللہ 70,000 کا ثواب دے گا۔ یہ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ارے بھائی کیوں دے رہا ہے؟ کہا اس کا عمل زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اس کی عبادت زندہ ہے، مردہ بولو نہیں ہے۔ تو اچھا اتنا کیوں دے رہا ہے؟ فرماتی ہے یہی تو میری مرضی ہے، ولایت کے اوپر میں اپنے آپ کو لٹوا دیتا ہوں۔ مان غدا کا جتنا چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ مجھ سے یہ نہ پوچھو کیوں اتنا دے رہا ہے، توجہ نہیں کر رہے میری بات کے اوپر۔ بندے نے روزہ رکھا، توجہ ہے، اگر ولایت کے بغیر ہے تو بھوک کاٹ رہا ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ بھوک ہڑتال ہے، اور مذہب سنو، قدم گاہ کے سائے میں بیٹھ کر مولا کے قدموں میں بیٹھے ہو، اسی کی ولایت جو دین کا روح ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
इतनी बातें की हैं, आखिरी जुमले तक मेरे साथ रहना। तवज्जो चाह रहा हूं मैं अपने अजीम सामीन की। बस ये रोजा रखेगा बगैर विलायत के, भूख हड़ताल तो कह सकते हैं, रोजा नहीं कह सकते। हम अपने भाई को एहतराम करते, ये तो क्यामत हो, क्या कहते हैं, क्यामत आएगी तो खबरें होंगी आएंगी खबरें पड़ेंगी खबरें, उस वक्त पता चलेगा। बात ये हक है, बात पहुंच गई सारे साहिबान तक। इसी तरह कोई और इबादत आप किसी को अल्लाह के नाम पे देते हैं, इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, गौर नहीं फरमा रहे, किसी को कुछ देते हो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे रहे हो, अल्लाह के नाम पे तब कबूल होगा जब दिल में नूर विलायत होगा। मेरे मिजाज का जुमला है, ले लेना। अगर दिल में नूर विलायत नहीं, अल्लाह के नाम पे भी दे रहे हो तो अल्लाह फरमाएगा मेरे नाम की भी तौहीन कर रहा है। नारे ये जुमले कहाँ से आपको मिलेंगे? मैं भी इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, इसी दुनिया में रहता हूँ, पूरे दुनिया में आता था। ये जुमले आपको हदिया कर रहा हूँ, ज़हनों में बिठाओ, इसी तरह बिठा दो। आखिरी जुमला जो कहना था उसको भी ले लो। मैं पता कोई और कुछ तरफ जाना चाहता था, तरीके पे रुक गया तो तरीके ले लो। तवज्जो! अगर कोई अमल भी बगैर विलायत के होगा, चूंकि मुर्दा है मुंह पे मारा जाएगा, क्योंकि मुर्दा है या दफन कर दो या जहन्नुम में डाल, आग में डाल दो। जिंदा होगा तो उन्हीं में से एक अमल नमाज है। सारे उठाओ सारे बंदे। अभी तक मैं क्या कहता आया हूं, बोलो, अभी तक मैं क्या कहता आया हूं? मैंने कहा पूरे दीन की रूह विलायत। मेरे साथ बोलो सारे बंदे, जिनका ये अकीदा है मेरे साथ बोलो, जवानों तुम बोलो सारे बंदे, पूरे दीन की रूह लफ्ज़ विलायत तो बोलोगे ना, पूरे दीन की रूह। अभी सब बंदों ने नहीं कहा पूरे दीन की रूह, पूरे दीन की रूह। और बाएं वालों बूढ़े बुजुर्ग को सारे, पूरे दीन की रूह, पूरे इस्लाम की रूह, अल्लाह के कुरान की रूह, खुदा की शरीयत की रूह, मेरे रसूल की रिसालत की रूह, मेरे अल्लाह के अहकाम की रूह, अल्लाह के दीन के अखलाक की रूह, अल्लाह के दीन के अकायद की रूह, विलायत। और विलायत का ताल्लुक है ईमान से। हर अमल को तो दिल में विलायत रख के पढ़ता है, तब तेरा अमल कबूल है। नमाज में क्या हो जाता है, इसमें भी बैठो मेरी बात को सुनो, इसमें भी दिल में नूरे विलायत पढ़ के अल्लाह अकबर करेगा तो अल्लाह कबूल करेगा। दिल में रख कर क़ियाम करेगा तो अल्लाह कबूल करेगा। दिल में विलायत होगी तब रुकू भी कबूल है, सजदा भी कबूल है। अलियन वलियुल्लाह, अलियन वलियुल्लाह। और तमाम आइम्मा यही फरमाते हैं जो मैं कह रहा हूं, मेरे लफ्ज़ याद रखने के हैं। तमाम आइम्मा यही फरमाते हैं जो बंदे ने कहा है, तमाम 14 मासूमीन यही फरमाते हैं जो बंदे ने अर्ज़ किया है, कुरान यही फरमा रहा है जो बंदे ने अर्ज़ किया है। और इसके बाद तमाम उलमाए रब्बानी फुकहाए इज़ाम यही फरमाते हैं जो मैं कह रहा हूँ। और ये कहने के बाद कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ मजहब का अकीदा यही है, यानी मजहब यही है कि दिल में नूर विलायत हो तब नमाज है। कल तक छुट्टी देता हूं, मेरे जुमले को फिक्र करो। नहीं ना, इसको कल तक छुट्टी देता हूं, इसको सोचो मैंने क्या कहा है आपको। मैंने बुनियाद दी है आपको एक बहुत बड़े झगड़े को खत्म करने की, अगर आपने ले लिया हो तो। कोई शिया नहीं है जो इसका कायल ना हो। जितने जवान बैठे हो आपकी बात नहीं, अब सफेद रीशों की बात कर रहा हूं। आज भी मेरे साथ यही बात हो रही थी। गुज़श्ता सालों से क्या पूरे 1400 साल से शिया इसी पर रहे हैं, यानी ईमान बिल विलायत पर तकबीर कहते हैं।
विलायत पर ईमान रख कर अल्लाह अकबर कहते हैं, विलायत पर ईमान रख कर सजदा देते हैं, विलायत पर ईमान रख के रुकू करते हैं, विलायत पर ईमान रख के तशहुद पढ़ते हैं, विलायत पर ईमान रख के सलाम देते हैं। अब तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? कहाँ कुछ कहना है, इसका असले दीन से ताल्लुक नहीं। बात पड़ी है, मैंने खालिश खत्म की है, अगर आप ले जा सकते हैं तो। बात पहुंची है तमाम साहिबान तक, जितने बंदे हो बात पहुंची है। अमल के लिए उसका हुक्म की जरूरत होती है, वो फरमा दे तो बिस्मिल्लाह, वो फरमाए ना तो तब भी बिस्मिल्लाह। गौर फरमाया मेरी बात पर। बस मोमिन वो है जो विलायत अली पे नमाज पढ़ता है, मुनाफिक उसे कहते हैं जो बगैर विलायत के अल्लाह अकबर कहता है। बात कहाँ की है, लड़ कहाँ रहे हो? उम्म वालियों, अपनी विलायत को बाकी रखो। आओ उस विलायत को पहचाने जिस पर दर्जात तकसीम होते हैं, उस विलायत को पहचाने जिस पर सलमान व अबूजर के दर्जे बनते हैं। सलमान व अबूजर के दर्जे बनते हैं इस पर कि वअल्लव इस्तकामू अला तरीका, अगर तरीका यानी विलायत पे कायम रहे, लअस्कैनाहुम माअन गदका, तो अब हम उसको पिलाएंगे। हम अल्लाह ये छुपा कर बैठा था, आप बताओ आपको क्या पिलाएंगे? इरफानी बात है, मैं तो मस्त हो गया इसी के ऊपर। मैं नजफ में भी यही आयत पढ़ के मौला से मांगता रहा, जब भी जाता हूँ वहाँ ना यही मांगता हूँ, जिस मदा पर करबला भी जाता हूँ यही कहता हूँ, मौला पिलावो लास्कैनाहुम। अल्लाह फरमा रहे हैं, ये रिवायत में ये इसके बाद जो इसका माना किया है इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरे पांचवें इमाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है लअस्कैनाहुम इल्मन कसीरा मिनल अइम्मति यतअल्लमूनहु मिनहुम। अल्लाह फरमाता है हम इन विलायत वालों को इल्म कसीर यानी मारिफत कसीर देंगे। ये फिर दुनिया के लोगों से नहीं पढ़ेंगे, खुद आइम्मा इन्हें ये इल्म तालीम। अगर मार्फत लेने आए हो तो पूरी रात इसी पे फिक्र करते रहना। एक इल्म वो है जो मुझे स्कूल में मिलता है, किसी को कॉलेज में जाकर पढ़ता है, कोई यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ता है, कोई हौजा में, कोई इल्मिया में, कोई वो पढ़ता है। वो और है जो मेरा इमाम हदिया करता है, ये वही है अस्कैनाहुम। लुत्फ इसमें पिला अल्लाह रहा है और दे रहा है इल्म मारिफत के जाम, जिनके हाथों दे रहा है वो है इमाम। वाह 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 वाह। जिसके हाथों दे रहा है वो है इमाम। जिसने इसके हाथ से लिया ना वो सलेमान बना, और वो पढ़कर वो स्कूल कॉलेज में नहीं, खुद मौला से लिया वो सलमान बना, वो अबूजर बना। जिस तक बात पहुंची है पहुंच गई, जो नहीं पहुंचे पहुंचा रहा हो। जिन्होंने इल्म इनसे लिया वो मिन्ना अहलल बैत बन गए। बात पहुंची है तमाम साहिबान तक। बस आओ कोशिश करो वैसे बन जाएं। शब जुमा है, मेरा वक्त का इमाम मुझे पिलाए। मेरा वक्त का इमाम मुझे पिलाए। मेरे वक्त के इमाम आएगा और अल्लाह की कसम ये आयत मुहक्कक होगी। अब तो कोई कोई पहुंचता है ना, अभी गैबत में मेरे मौला से कोई एक घूंट, कोई एक जर्रा, कोई एक तजल्ली इल्म की ले लेता है, कोई पहुंचता है। उसके ज़ुहूर की दुआ मांगो। जब वो ज़ुहूर फरमाएगा, हर अपने मोमिन मुंतज़िर को जामे विलायत पिलाएगा।
آپ نے مصائب کا ماحول بنا دیا. میں فضیلت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں, حرج نہیں ہے اسی میں, وہ سن لو, لے جاؤ, میرے مقصود ہی لے جانا تھا آپ کا. وہ پلائے گا, پتہ ہی کیا ہے, ایسا جام ولایت پلائے گا میرے مولا کا ہر مومن منتظر ارادت اللہ بن جائے گا. واہ 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 واہ. میں تمہارے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں, چہروں کے باز کو دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے, یہ میری پوری گفتگو کا نچوڑ تھا جو میں نے آخری جملہ کہا ہے. آؤ اس کے ظہور کی دعا مانگو. ہر ایک کو وہ جام ولایت پلائے گا, ہر بندہ معمولی ارادت اللہ بن جائے گا. وہ ایسا بن جائے گا اس کے ظہور میں پتھر مولا سے نہیں مولا کے مومن سے کلام کریں گے. واہ 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 واہ. غور نہیں کر پا رہے, وہ ظہور فرمائے گا پتھر مولا کے تابع ہوں گے. اور کتنا فرماتے المؤمن یطاع من کل شیء, اس کے ظہور میں مومن اتنا عظیم بن جائے گا کائنات کی ہر شے مومن کی اطاعت کرے گی. اب تو کوئی سلمان ملتے ہیں, کوئی ابو ذر ملتے ہیں, کوئی بلال ملتے ہیں جو سورج کو ابھرنے نہیں دیتے. غور نہیں فرما رہے. میرے مولا کے صحابی وہ ہوں گے منتظر, مولا کے مومن وہ ہوں گے, میرے مولا کے فوجی یہ ہوں گے جن کے ارادے سے ہر چیز ویسی ہوتی چلی جائے. مولا آج شب جمعہ ہے, پروردگار ایسا ہمارے مولا کا ظہور. وہ آئے گا تو ان شیطانی گھٹا ٹوپ گمراہیوں سے نکلیں گے, ان شیطانی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلیں گے. اب پریشان ہو جاتے ہیں, اس وقت حق حق ہوگا, باطل باطل ہوگا. میں آپ کی منت کر رہا ہوں, مولا کے قدموں کے سائے میں بیٹھے ہو, مولا کے قدموں سے توسل کرتے ہیں, مولا سے مانگتے ہیں اپنے قدموں کی خیرات دے, وہ نور ولایت عطا فرما دے, وہ نور معرفت عطا فرما دے. میرا مولا ظہور فرما کے خود فرمائیں یہ میرے ہیں, اپنے دائرہ ولایت میں ہمیں لے آئے. اللہ کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہے, فقط یہ وسوسے ہیں, فقط نہ سمجھنا ہے, ورنہ کون سا شیعہ ہے جو ولایت کے بغیر قدم اٹھائے. میں پیغام اگر پہنچا سکا ہوں شکر خدا, خدا نہ خواستہ اگر کسی تک نہیں پہنچا میں آپ کی خدمت میں ہوں. اس بات کو لو, آج دعا مانگو, یہ بات آپ تک پہنچ جائے گی. میرے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مومن مومن کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا, مومن مومن سے پیار کرے گا, کیونکہ ہر ایک ولایت کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے. باقی درجات ہیں, سلمان و ابو ذر میں درجات ہو سکتے ہیں تو ہم میں بھی ہو سکتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا ولایت کے بنیاد پر مولا کو اچھا نہیں لگتا. توجہ آپ نے فرما لی ہے. میں نے آپ کو حق سنایا ہے اس آیت کے ذیل میں, اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اسی حال میں ممبر پر بیٹھا ہوں, کبھی غلط بیانی نہیں کی, اور اس جملے میں کہہ رہا ہوں قسم بخدا میں کوئی اور سوچ کے آیا تھا, یہاں بات نکل چلی یہاں تک. شاید اس مولا کے قدموں نے, مولا نے مجھ سے کہلوا دی ہے, میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. کوشش یہ کریں کہ وہ خود ہمیں جام معرفت ولایت پلائیں. وہ ماء غدقا فاسقیناہم ماء غدقا, یہ ہمارے حق میں محقق ہو جائے. بڑی دعا کر رہا ہوں, مولا تیرے ظہور سے پہلے ہمیں پلا دے. ہے بڑی دعا ہے نا, یہ عرفانی دعا ہے یا نہیں؟ مولا اپنے ظہور سے پہلے ہدیہ فرما دے. ہم فقیروں کے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنے کرم اور فضل کو دیکھ میرے مولا. ہم جتنے بھی گناہگار ہوں, جس دادی کے پردے کو تو خون رو رہا ہے نا مولا, ہم کم از کم اس کو پانی ضرور روتے ہیں. سید رشتی کو جب امام زمان نے فرمایا اس روایت کے نقل کے مطابق تو یہی ارشاد فرمایا, اس نے کہا مولا آپ خون روتے ہیں کربلا کی وجہ سے. فرماتے ہیں کربلا بھی مجھے خون رلاتی ہے, لیکن یہ کثرت خون اس چادر کی بدولت ہے جسے اترنا نہیں چاہیے. یہ کہہ دینا یار آسان ہے,
ایک طرف تصور کرو علی کی بیٹی جو رسول کی مزار پر بھی رات کے اندھیرے میں جاتی تھی، جو مزار رسول پر بھی بھائیوں کے پہرے میں جاتی تھی، جو رسول کی مزار پر جاتی تھی تو چراغ جلتا ہوا علی خود آگے بڑھ کے خاموش کر دیتے تھے۔ جب پوچھا گیا چراغ کے بجھانے کا سبب کیا ہے، فرماتے ہیں قبر پر چراغ جلا ہوا ہو نا، کوئی بندہ جو آئے تو اس کا سایہ بنتا ہے۔ فرماتے ہیں بڑی عزت والی بیٹی میری ابھی آئے گی، ہجے چراغ کے سامنے اس کا سایہ بن جائے گا۔ میں علی نہیں چاہتا کسی نامحرم کی نگاہ زینب پر نہیں، پردے میں آئی ہوئی بیوی کے سائے پہ پڑ جائے۔ مولا علی آپ قبر میں خون نہیں روئے ہوں گے جب وہی زینب تھی، تیرا شہر تھا ماتم، بغیر چادر کے آئی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو کر کہہ رہی تھی بابا اٹھ میرا خطبہ سن۔ اجرکم علی اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہی وجہ تھی مولا سجاد آخری دم تک الشام کہہ کے خون روتا رہا، الشام کہہ کے خون روتا رہا۔ کیوں؟ اس شام میں آئی جن کو ماں بہن کی تمیز نہیں تھی۔ تھوڑے بندوں